प्रथम है मूलटी अटे विश्वास कही जगन्नाथ दास सब विश्वास चली ये विश्वास तुटिगले संसार लोप पाई तार अच्छी कि लोप हवा पूर्व किसी अंश न रही संसार पूरा डूबन यहाँ नियम अच्छी भक्त मैंने शरण पशिगले सब तार ये हो दुख दूर हो माँ को पीठे मोर आसिया बोधे 4 वर्ष हो गला 4 वर्ष 10-15 थर के आई मन ना कि जब भी आसी मोर शरीर था असुविधा से हिसाब से माँ को ये बर्तमान डाक मुझे जापर मो शरीर टी हल्का हो जाए जगार महात्मा अच्छी माँ को पीठू आसला माने मनटा हल्का हो जाए जहाँ तुम इच्छा कर मनस्कामना पूर्ण हो पार एति हूँ माँ अच्छी आशीर्वाद ये माँ हूँ सत्यजुगर माँ आमर राजा राजुड़ा टाइम माँ अमल राजा माने पाखे सेवा करते बर्तमान आम राजा को बदल आमर यही माने लोक निजर लोक सब सेवा कर माँ पाखे आर एतिक अच्छी महिमा तुम जो समय पहुँचा कथा से समय पहुँचे आम कि आसलु दिन में पहुँचले जगन्नाथ कौन कर भूल बार आम वर्षा बाट है आलती टाइम आमको जगन्नाथ आनी पहुँचे एति मूल अच्छी जगन्नाथ पाखे रही सबू तुम सुविधा हो पार जय जगन्नाथ कौन से संधि समय ये संधि समय माने कौन बर्तमान जो देख आमर ये झिटपी सत कहला आमर मैं सबुदिन दुर्घटना चली माने मरिबा जहाँ हो कि ना माने आतंक पड़ी जो लोक बाटर से आम जाऊँ गोटे ट्रक गोटे लोक घोषार नहीं पड़ी मैंने सब विपद पड़ुची समय अच्छी घड़ी विपद पड़ुची जमी दिन को 10-15 माने मरिबा लोक कि ना धक्का फक्का एगुला निश्चित होटा माने समय अबिका चली यही बाटे सब लोकंर क्षति घटुची आपण कह कथा ये जो समय ये सब घटना सब घटुची कौन कारण कौन कारण है मूल लोक मानकर माने प्रकृति बदली गला प्रकृति ता प्रकृति बदल दूची माने तुम बाटे जाऊट हठात किसी हो जाऊँ कौन से प्रकृतिर नियम सांगे तुम पड़ जाऊच कि लोक जाऊँ पड़ जाऊँ जीव चली जाऊँगी ये सब प्रकृति अनुसार हो प्रकृति तार सब बेले ठीक अच्छे कि मनीष प्रकृति बदलवा द्वारा सी तार निजे निज भोग कर बर्तमान जो चली जो समयटा ये समय निश्चित घरे घरे कली कजिया लगुच सब माने स्वामी स्त्री पड़ूनी भाई भाई पड़ूनी बाप पुओ को माने भल पाऊना एम सब चलती पुओ बाप भल पानी ये सब नियम बदल दौरान लोक मैंने कि सी जानूना प्रथम गुरु होती माता पिता पर अन्य देवता माता पिता को संतुष्ट कले तुम केवे विपद पड़ोनी लक्ष्य रोजगार कर बापा माँ अशांति रही तुमको केवे हटबनी तुम कहू तुम भले चली जाऊँ भल हो पछे जोटा हम कह भाग्य था कि बापा माँ सेवा कले भाग्य भी बापा माँ बदल दे पारे शेष समय ये जो शेष समय कड़ीर आसी जाइए नहीं नहीं शेष समय आसीनी शेष समय केवे आसो कई भी कहीपर कारण से ठाकुर नियम जगन्नाथ कहीपर केवल आउ मनीष कहीं कहीपर कि शेष समय दिन ना दिन आसो शेष हम कि अंश रही माने 3 भागे गले भाग्य रे से भाग्य पुणी नुआ सृष्टि सर्जना हम सब ठाकुर ये ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଯିବ ଭାରି निश्चित से लिखाई आम मालिका जो गणना गाँ गणना के रे अल्प जो रे किए बणे किए रणे किए कबाट कणे एमती लेखा अच्छी से लेखा निश्चय प्रमाण हम आदर समस्ते जी जी थब बाट नहीं जाइए सत मार्ग जाइए से मैंने कि बचे यही निश्चय कल्पना अच्छी हम आगू को अबिका समय है समय है समय चली चली माने केते दिन चलो किए जानी सीटा आम भी कहीपर जगन्नाथ केवल कहीपर समय अर्थ कौन आ जगन्नाथ निजे होती कलिकी मनीष जो कहते मुझे कलिकी सी रामदास सी गोविंद हरि ये सब मिछ जगन्नाथ ही एक सत्य तांको सत्यतार किसी प्रमाण सी दे पारे जगन्नाथ मनीष किसी दे पारे किंतु बाबा जहाँ आपण कहले मनीष कलिकी नुहे से ही प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ से ही होउछन्ति निजे कलिकी आउ किए कहले भी से प्रभु निजे ही परिबेनी जदि भगवान मनीष देह आसुची मनीष तो निजे भगवान भगवान हो जाता सी मंदिर में पूजा पाता पत्थर मूर्ति कहीं पूजा हो पत्थर मूर्ति पूजा हो माने कौन मनीषर गोटा भय जे पाप करुच्ची से भय ठाकुर ठाकुर मटे उद्धार कर सी तो निजु निजे कह भगवान मोदी माँ आऊँगी काली आऊँगी भगवान मुझे निजे उद्धार मुझे ते डाक जगन्नाथ हूँ मूल सी हूँ संसार राजा सी हूँ जगतर कर्ता से सब
ଆମର ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୀ। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଲେ କେଉଁଠି ପୁରୀ ରହିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ, ଆଉ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଏକଇ ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ, ତା ସାଙ୍ଗେ କେହି ନୁହେଁ ସମର୍ଥ। ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଛି। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନୟନ ମାନେ ତାଙ୍କରି ଆଖିରେ ଆମେ ଚଳୁଛେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ, ତାଙ୍କ ନୟନରେ ତାଙ୍କରି ଆଖିରେ ଆମେ ପଥ ଚାଲୁଛେ, ବାଟ ଚାଲୁଛେ। ସେଇଗୋଟା ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଯେ ମୋତେ ସବୁ ସମର୍ପାଇ ମୁଁ ତାର ସକଳ ବୁଝାଇ। ଥରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତମର ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ନାଇବା, ରହିବା, ସବୁ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ସେ ଭରସା ହେବେ। ସବୁଠି ତମକୁ ସେ ବାହାର ନେଇଯିବେ ତମର। ବାବା ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଯାହା ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଳି ଶେଷ ହେଇନି, ସେ ସମୟ ବି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭୟାବହ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ଭୟାବହ ଘଟଣା ହେଉଛି କେବଳ ହେଉଛି ମଣିଷର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସମୟ ଚାହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ କେମିତି ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବା। ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ, ଇଏ ଯାଇକିରି ବମ୍ବେରେ ରହିକିରି ଲଜରେ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ହେଲେ ଆରାମ ମନ୍ଦିର କରିକି ରଖନ୍ତେ, ପୂଜା କରନ୍ତେ ବାପାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ତମର ଏସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ଦଶା କଟିଯାଆନ୍ତା। ଯେବେ ଯାକେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ନ ପାଇଛି, ସେ ଯାକେ ସଂସାର ରହିଲା ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଆଉ ସମୟ ସବୁବେଳେ କଥା କହିବ। କେବଳ ସମୟଟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଜଣେ, ଭଗବାନ ଜାଣିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମୟ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ। ଆମେ ଯୁବ ଘାସ, ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତଳେ ମାଟି ତଳେ ରହିବେ। ଆମ ଲୋକ ଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରିଛୁ ମାନେ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସତ୍ୟ। ବାବା ଅନେକ କଥା ତ ରହିଛି। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ମୋତେ 63 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟାରୁ ଆମର ବୟସ ଲୋକ 18-20 କହନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ ଚାହିଁଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ନାଚି ପାରୁଛି, ସାଇକେଲ 70 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇ ପାରୁଛି, ଆଉ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କରନ୍ତି। ଆମର କହିଛି ମା ବଢ଼ୁଛି, ପୁଅ ବଢ଼ୁଛି ନା ଛିଡ଼ୁଛି। ଜନ୍ମରୁ ଯେତିକି ଦୂରଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସେତିକି ପାଖଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ନିୟମ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ବୟସ ଠାକୁର କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଜନ୍ମକୁ ପାଖେଇ ଯାଇଛି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରେ ଜନ୍ମକୁ ପାଖେଇ ଯାଇଛି। ବୟସ ଏବେ ବି ଲୋକ 18-20 କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଶରଣ ବସି କହିଛି ମୋତେ 63 ହେଲେ 40 କମେଇ 23 କହୁଛି। 23 ବର୍ଷ କହୁଛି ମାନେ ପୁଣି 63 ଆସିବ। ସେ 40 ମିଶେଇଲେ 103 ବଞ୍ଚିବାକୁ ଠାକୁର ଭାଇ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। ସିଏ ହେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର, ଯାହା ଯେମିତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦେଖି ଭାବ ଦେଖି ନାବ ଯେମିତି ସଳଖି। ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଠାକୁର, ସେ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ଠାକୁର ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ଠାକୁର, ସେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କହିଦେଲେ ସବୁ ସେ କରିଦେଲେ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ବାମନ ବାବା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୁରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବି ସେମିତି ଦ୍ରୁତ ଗତି। ଆପଣ କହିଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ, ମାନେ ଗୋଟା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଦେବି, ଚାଲିବି 10 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର ଚାଲିପାରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକି ପଳାଏ। ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ 70 କିଲୋମିଟର ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକି, ରାତି 3:30 ପଟିଆରୁ କଟକରେ ରାତି 1ଟାରେ 3ଟା ସାଇକେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଚୋରା ହେଇଯାଏ। ନାଚ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ, ସେ ଦେବଦାସ କରନ୍ତି ଆମକୁ। ନାଚିଲା ବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି। ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୁହେ ଯେ ସେ ନାଚିଲା ବାଲା ସେଇ, ନଚେଇଲା ବାଲା ସେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁ କରିପାରିବେ। ସିଏ ଗୋଟା କ'ଣ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସେ, ମୁଁ ନାଚିଯାଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକିରି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଅଷ୍ଟପହରି, ହରିଆଟ ସବୁଠି ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ଦିନେ ମଇଦରପଡ଼ା ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲି, ଅଷ୍ଟପହରି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ମୁଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଆସିଛି ବଜାର ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ଠାକୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଭୁଛି ନାମ, ଅଷ୍ଟପହରି ହେଉଛି। ଗଲା ମାନେ ଲୋକ କହିଲେ, ବାବା ତମେ ଟିକେ ଆଉ ନାଚି ପକାଅ ଆଗେ। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବାଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଛି। ସେଇଠୁ ଲୋକ କହିଲେ, ସେଠି ଅଷ୍ଟପହରି ବୁଲିକି ନାଚିକିରି ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ମନ ଖୁସି ରହିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିକିରି ଆସିଲି। ମାନେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ, ସେ ତମକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଶୁଭ କାମ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବୁନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗଲେ ଚଳିବ, ଠାକୁର ଶାନ୍ତି ହେବେ ତମ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଅରୁଆ ଖାଇକି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ମାଳି ପକେଇଦେଲେ ବାବା ହେଇଯିବେନି। ଏ କଥାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ?
ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସାଧନା। ସାଧନା ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ସାଧୁଙ୍କର ଇଏ ସହିଷ୍ଣୁ ଗୁଣ, ସବୁ ସହ ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସହ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଗୃହସ୍ଥ ରହିକିରି ତମେ ସବୁ ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାର ନିୟମ। ଯିଏ ସଂସାର ନ କରିଛି ସେ ସଂସାର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ସଂସାର ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବ? ସେଇ ଲାଗି ସଂସାର ହେଉଛି ମୂଳ। ସଂସାର ଧୀରେ ଯାଅ, ତାପରେ ତମ ସେବା ସଇଲା ପରେ ତମେ ତାପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉ। ଆମର ହେଉଛି 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। 59ରେ ଅଧା ଠକିଲ, 60ରେ ପୁରା ଠକିଲ। ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲ, ତାପରେ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ହେଲ, ତାପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା ଘର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବୁଝୁଥିବ, ମନ୍ଦିର ଖବର ବୁଝୁଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବ, ତାକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କରିବ। ତାପରେ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସଟା ନେବା କେତେ ଦୂର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେଇଟା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ପରିବାରରେ ଅଛୁ। ମୋର ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଭାଗବତର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଗେତଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧରୁ ପଙ୍ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆମେ ଧର ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଲୁହରେ କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ସେବା କରିଛି, ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଧର ସିଏ କ'ଣ କହିପାରିବ? କହିବ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। କହିବ ଯୋଗୀକ୍ଷା କହିଥିଲା 7 ଜଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବି ବେଦି ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ସିଏ ତା ବାପ ଘର, ଝିଅ ଘର, ଶାଶୁ ଘର, ଏ କହୁଛି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ଯାଇପାରିବନି। କେମିତି ଯିବ? କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତମେ ପାଖରେ ଥିଲେ ତମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ବୁଲେଇ ଆଣିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଛାଡ଼ିକି ଘର ଯାଆନି, ଘରେ ରୁହ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କର। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ସିଏ କୋଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବିହିତ ପାର୍ଥ ବିହିତ କର୍ମ କରିକି ମୋ କର୍ମ କର। ବିହିତ କର୍ମ କରିକି ମୋତେ ଡାକେ। ଆଉ କହିନି ଯେ ସବୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଡାକେ, ସେତିକି ମନ ଦିଅନି। ସବୁ କାମ କରିକି ଡାକ। ସେତିକିବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ମିନିଟିଏ ଡାକିଲେ ପାଇବ। ଯିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଡାକୁଛି ଯେତିକି ନ ପାଉଛି, ମିନିଟିକରେ ବି ସେତିକି ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି? ଆମର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି, ଝିଅ ଆମର ନାତି ନାତୁଣୀ, ପୁଅର ନାତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ସିଏ ହେଲେ ଚଳନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଭଗବାନ ନାତି ନାତୁଣୀ। ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ରହିବେ। ଆଉ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରୁଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଦେଇକରି କର। ଆଉ କିଛି ତମକୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବନି। ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯାହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ସିଏ ଜଗତର ମାଲିକ, ସିଏ ଜଗତର ରାଜା, ସିଏ ଜଗତର ଠାକୁର, ଡାକ୍ତର, ସବୁ ସେଇ। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ? ଶେଷରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାର ମୋର ହେଉଛି ନିୟମ, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଯାହା ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ, ତା ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ ବିପଦ କମ୍ ଆସିବ। ଯଦି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ବିପଦ ଆସିବ, ପଥର ହେଇଯିବ, ଟେଳା ହେଇଯିବ, ଗୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଟରେ ପଡ଼ିକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିବ, ତମେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ଟିକେ ଛେଚେରା ହେଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବନି କି କିଛି ବାଧା ହେବନି। କେବଳ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଭଲରେ ରହିପାରିବ। ସତ ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ବଡ଼। ସତ ତ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସବୁ ମିଛ। ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ସତ। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।